کہ تو قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا تھا، تیری اولاد نے تجھے نکال دیا، تیری بیوی تک نے تجھے نکال دیا، تیرے رشتہ داروں نے بھی تجھے نکال دیا۔ یہ اللہ کی وہ مار ہے جو اوپر سے تیری اوپر پڑی ہے، اور انشاءاللہ کہو زور سے، انشاءاللہ ایک دن تو اسی طریقے سے دنیا سے بھی نکلے گا، اور جہنم تیرا مقدر بن چکی ہے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قرآن پر حرف رہ کیا گیا؟ قرآن پر اعتراض رہ کیا گیا؟ اور سنو، اس کمینے انسان نے قرآن پر یہ اعتراض نہیں کیا، اس نے 3 خلیفہ کا نام لیا۔ اس نے کیا کہا کہ ابو بکر نے، عمر نے اور حضرت عثمان نے، ان تینوں نے وہ 26 آیتیں اس میں داخل کر دیں جو اللہ نے اتاری نہیں تھی، ان لوگوں نے اس میں گھسا دی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب ہے بہروپیے، اب ہے سرکار کے ہڈیوں پہ پلنے والے دیشی کتے، یہ جملے بولے جا سکتے ہیں، میرے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا، میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں۔ ابے دیشی کتے، 3 صحابیوں نے جب اس کو داخل کر دیا تھا تو چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے کہ نہیں؟ تو ہی تو ان کو سب سے بڑا مانتا ہے، تو جب علی کی حکومت آئی تو علی نے ان 26 آیتوں کو کیوں نہیں نکالا؟ اگر مسلمان مجرم ہوئے تو تیری نظر میں تو علی بھی مجرم ہوئے، جب وہ خلیفہ بنے، پاور ان کے پاس آ گیا، طاقت ان کے پاس آ گئی، تو ان کو نکالنا چاہیے تھی نا، تو انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ اس کا مطلب جن آیتوں کو علی نے خلیفہ بننے کے بعد نہیں نکالا، تو ان آیتوں کو تو نکالے گا، تیرا مولا علی نہیں نکال سکا، تو یہ بیچارے پیشاب کر کے اور لیٹرین کر کے جو دھونے کی تمیز نہیں جانتے، یہ نکالیں گے، یہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالیں گے۔ تو بھونکتا رہے کتوں کی طرح، کچھ نہیں ہونا۔ قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کو سرکار کی طرف سے ڈالی گئی ہڈیوں پہ پلنے والے کتوں نے نہیں نازل کیا، اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور سن لو، اگر یہ غلطی کسی نے کی، قرآن کریم کی 26 آیتیں تو چھوڑو، 26 لفظ بھی نہیں نکال سکتے، اور 26 لفظ تو چھوڑو، ایک لفظ بھی، اور لفظ تو بہت دور کی بات، ایک نقطہ بھی اگر کسی نے بدلنے کی کوشش کی اور ہٹانے کی کوشش کی، رب کعبہ کی قسم، اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اس ملک کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت، یہ اگر نہیں یقین آتا ہے تو آزما کر دیکھ لو، ایک نقطہ بھی اس کا نہیں بدل سکتے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جہاں میں نے یہ تقریر کر رہا تھا، وہ دستار بندی ہو رہی تھی بچوں کے سر پر، میں نے کہا میں نے مان لیا، 26 آیتیں نکال دی گئیں، چلو میں نے مان لیا، پوری دنیا کی کتابوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، چلو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، وید لاؤ، رامائن لاؤ، گیتا لاؤ، بائبل لاؤ، انجیل لاؤ، تورات لاؤ، زبور لاؤ، سب لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں قرآن۔ چلو اگر ہے ہمت تو میں چیلنج دیتا ہوں، آنکھ میں آنکھ ڈالو مولانا جرجیز کے، ہے ہمت تو آؤ، آنکھوں سے آنکھیں لڑاؤ اور لے کر آؤ اپنی اپنی کتابیں، ہم بھی اپنی کتاب لے کے آتے ہیں، اور آؤ آگ لگاتے ہیں ساری کتابوں میں، اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا بچ گیا ہے۔ تم بھی اپنی کتابیں جلاؤ، ہم بھی جلاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں بچتا کیا ہے، جو بچ جائے اسی کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں، بات ختم۔ جو بچ جائے، جو تمہارے مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکے، سمجھ لو کہ وہی آکاشی مذہب ہے، اسلام ہے، وہی سچا دھرم ہے۔ آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو، ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ نہ تم کرو گے، نہ تمہارے بڑے، نہ اس کو سفید کپڑے پہننے والے کریں گے، نہ بھگوا دھاری۔ اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا، ہمیں معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی، نہ چلے گا کھنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو آؤ، مولوی جرجیس قرآن لے کے آتا ہے، تم وید اور رامائن اور گیتا لے کے آؤ، عیسائی انجیل لے کے آئیں، یہودی تورات لے کے آئیں، بدھ لوگ
बुद्धिज्म लेकर आए, सिख लोग गुरु ग्रंथ लेकर आए, आओ अपने अपने धर्म के मानने वाले अपनी किताबें लेके आए और एक मैदान में रखकर उसको जला दें, पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर आग लगा दें। सब किताबें जल गई। अब पूछो कि कौन सी किताब बाकी है, कौन सी किताब बचेगी? जो बच जाए वही इस्लाम, वही सच्चा धर्म है। आओ मान लें। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आओ तो नहीं आए, किताबें जलाने की बात कर रहा, कैसा आदमी है, कैसा मौलवी है, किताबें जलाने की बात कर रहा। अरे आओ मिटाओ, दफन करो, जलाओ, फिर देखो बाकी क्या रहता है। तौरात जल जाएगी, कोई यहूदी उसको दोबारा लिखने की ताकत नहीं रखता। इंजील जल जाएगी, दोबारा वो लिखी नहीं जा सकती है, दोबारा वजूद में नहीं आ सकती। वेद और रामायण और पुराण जल जाएंगे, कोई उनको दोबारा जीवित नहीं कर सकता है। गुरु ग्रंथ जल जाएगी, कोई उसको दोबारा नहीं पढ़ सकता है। सारी किताबें जल जाएंगी, लेकिन कोई उनको दोबारा नहीं लिख सकता है, न पढ़ सकता है। पूछो कुरान जला दिया गया है, क्या ये भी मिट गया है? हमारा 9 साल का बच्चा घर के कमरे से निकल के आएगा और ज़बान मुबारक से कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू करेगा और मिनल जिन्नति वन्नास की सीन पर खत्म करके बता देगा। वो किताब तो जल गई जो कागज के टुकड़ों पर थी, वो किताब तो जल गई जो कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई थी, लेकिन उस किताब को कैसे जलाओगे जो हम 9 और 10 साल के बच्चों के दिलों में और उसके सीनों में महफूज है। ये किताब बची हुई है, ये कुरान बचा हुआ है। लोगों, यही असली मजहब है, यही असली किताब है जो जलाने से न जले, मिटाने से न मिटे, दफनाने से दफन न हो, जो अमर हो, जो कभी मर नहीं सकती, मिट नहीं सकती, वही तो सच्ची होती है, वही तो सच्चा मजहब है। मेरे भाइयों, ये किताब है, इसको ये भौंकने वाले कुत्ते क्या मिटाएंगे? इसको इससे पहले भी भौंकने वाले बहुत आए, मिट गए नामियों के निशान कैसे कैसे। ये जमीन खा गई, बहुत से ऐसे कुत्तों को दफना गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। तुम क्या करोगे मेरे भाइयों? यही कुरान है जिसको मिटाने के लिए, बल्कि साहिब कुरान ही को मिटाने के लिए उमर फारूक निकले थे। वो कहते थे आज कुरान का नामो निशान मिटा दूंगा, बल्कि कुरान जिस पर उतरता है उसी का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन कुरान की चंद आयतें उनके कानों में जाती हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है मेरे भाइयों। और वो जो कुरान साहिब कुरान को मिटाने गए थे, वही अल्लाह के नबी के सामने मुजरिम की तरह खड़े हैं, कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं भी उस कुरान पर ईमान लाने के लिए चला आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए जिस दिन उमर इस्लाम लाए। ये नारे तकबीर जो लगता है, अल्लाहु अकबर जिस पर आवाज़ें हम देते हैं, ये अभी तक बंद था। जिस दिन उमर इस्लाम लाए, सबसे पहले अल्लाहु अकबर का नारा उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद लगा। जब उमर फारूक ने कलमा पढ़ा तो पहली बार जोर से तकबीर बुलंद हुई, तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की आवाज वहां से आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उमर, आज तुम इस्लाम लाए हो, मैंने परसों ही अपने रब से ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह इस्लाम को उमर इब्न खत्ताब के जरिए ताकतवर बना दे। अल्लाह इस्लाम कमजोर है, हमें उमर दे दे, मैं तुझे इस्लाम को मजबूत बनाकर दे दूंगा। अल्लाह ने आज मेरी दुआ सुन ली है। बहादुर सहाबी ईमान ला चुका है। अब उससे पूछा गया, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है उमर? आज मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? आज तुम्हारी तमन्ना मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो उस बहादुर की बहादुरी भरी तमन्ना देखो। कहते हैं हज़रत उमर, अल्लाह के रसूल मेरी तमन्ना पूरी करेंगे? कहाँ, बोलो क्या है? कहा अल्लाह के रसूल अभी तक आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं? कहा इसी ज़ैद इब्न अरकम के घर में पढ़ता हूँ, छुप छुप के पढ़ता हूँ। फरमाया कितने लोग हैं? कहा 39 लोग हैं, 39, मैं लेके 40।